Hi guys, I'm Amrut Deshmukh, your booklet guy, and we are on a very unique show, By the Book, where two voracious readers come together and passionately discuss on a book which is very close to their heart. And today we have a very special guest. She is a renowned actor. You must have seen her in movies, Marathi, Hindi, ads, serials, and a very good friend of mine since many years. So welcome, Hemal Ingre, yeah, Kolhapur ki Mirchi. Oh my God. Hello, hi. I'm so excited to be here, Amrut. Yes, Yeah, but voracious reader, I don't know. But you are. That's why we are friends. Right? so the criteria to be your friend is being a good reader. Yes. Right. But yeah, I think very much my reading journey was started with you. Wow. Taking it seriously Mission started accomplished. with you. For sure. Good. For sure. That's the whole reason I wanted to create readers in India, Yes. and you are a very good acknowledgement of that. Lot of discussion happened which book to pick up for this show for this episode, and I was suggesting few books, but then you insisted. Yeah, I on very one much particular fought for it. Yes, and I'm Yes. glad you did. And so today's book is How to Talk to Anyone. ये अलग-अलग book नहीं है by the way. ये सेम बुक है, बस अलग वर्जन है. Yeah, that's my ये नए रीडर का वर्जन है और ये इस गेम में बहुत पुराने जो है उनका वर्जन है. An old edition, but yeah, like I said, I very much started my reading journey. I started quite recently because of Amrut, so I have the latest edition. But yeah, the reason I chose this book is that it has made a huge difference in the way I approach people and approach things. Yes. And more than the title, I think title वरून असं वाटतं की खूप सुपरफिशियल टायटल आहे हाऊ टू टॉक टू very एनीवन cliched. क्लिशे आहे Sounds काय like a YouTube thumbnail. Yeah, आणि मी खूपदा in fact you won't believe whenever I've told people, hey guys, I'm reading this book, How to Talk to Anyone, it's amazing. People have given me judgmental looks that why do you need to read this book? But it's not because I'm just learning how to talk to anyone. It really taught me how humans think. Yes. And that was, I think for me, it was like, oh my God. Yes, like I myself like it when somebody says this, and I listen more when somebody uses this. So I realized how humans generically are. That was correct. a good And thing. so that the this book taught me. subtitle says 92 little tricks for big success in relationships, in all types of relationships, Yeah. written by Lil Lawns. Let's jump to my favorite part of the book, Okay. and which is the initial part about. I'll start with my own personal story. Sure. मी ट्रेनमध्ये जात होतो एकदम स्टार्टअप जर्नीच्या आधी आय वॉन्टेड टू सेव्ह लॉट ऑफ मनी. मग मी सेकंड क्लासने ट्रॅव्हल करायचो नरिमन पॉईंटपर्यंत आणि खूप गर्दी होती ट्रेनमध्ये आणि लिटरली माझा असा जोरात धक्का लागला एका माणसाला. एवढं मोठं पोट होतं आणि माझा एल्बो त्याच्यात घुसला आणि खरोखर माझी चूक होती आणि मस्ट हॅव गॉट हर्ट. आणि त्यांनी जे खुन्नस दिला ना की ऑलमोस्ट मोठा राडा होणार होता. मारामारी पण कदाचित झाली असती, शिवीगाळ झाली असती. पण काय माहिती मला कुठून सद्बुद्धी सुचली आणि आय गिव्ह अ बिग स्माइल. आणि कदाचित सॉरी मी मोठ्यांनी बोललो पण नाही. मला वाटतं ते मी मनात बोललो का त्याच्यापर्यंत पोहोचलो पण नसेल. आणि सगळं बदललं. जे काय होणार होतं ना अँड ही स्माइल बॅक. लाईक वाव, म्हणजे जेवढं काय काय झालं असतं ते सगळं अवॉइड झालं. अँड दॅट्स द फर्स्ट टॉपिक इन द बुक अबाउट स्माइल. Yes. काहीतरी त्यांनी नाव दिलं अल्ट्रा स्माइल असं Yeah, काहीतरी yeah. फ्रेज आहे. Yeah. सो अँड मला असं वाटतं की लोक ना स्वतःच्या स्माइलला वेगळ्या प्रकारे बघतात. Correct. बरेच आपण दुसरा स्माइलिंग फेस जेव्हा बघतो ना आपण वेगळ्या प्रकारे बघतो. आपण स्वतःचा फोटो जेव्हा बघतो ना आपण स्माइल लाईन बघतो. Correct. म्हणजे दात कसे दिसतात. And it's not about that. So even if Amrut, you would have maybe given a smile that was just a practiced smile, it wouldn't have worked. You probably gave a genuine, straight from the heart smile, which is why that guy didn't get angry Yeah. on you. So it doesn't matter की तुमची स्माइल दिसायला कशी दिसते, पण if it has come straight from the heart, your eyes smile. Exactly. And that's when that does the magic. I mean, come on, take it from me. I'm telling you, my smile has taken me places, guys. Believe me. सो खूप छान ऑलमोस्ट तू एक कोट बनवलंस. युअर स्माइल इज इन युअर आईज, Yes. नॉट इन युअर माउथ. Yes. पण अनफॉर्च्युनेटली जेव्हा आपण स्वतःला बघतो तेव्हा प्रत्येकाला वाटतं की माझं हे ठीक नाही आहे. येस, नो, नॉट एट असं ऑल. काही नाही. ग्रेटेस्ट एक्झाम्पल इज मी एका ब्युटी पॅजंट मध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आणि वन ऑफ माय फर्स्ट ब्युटी पॅजंट्स जिथे बेस्ट स्माइल चा जो एक कॅटेगरी असते, सबटायटल असतो. सो त्या टायटलसाठी आय यूज टू हॅव अ
tooth that was like poking out, okay, back then. Now, unfortunately, again, I got it fixed. My mom hates it that I got it fixed. But for my job, I had to get it done. Like you said, like I was very happy with my smile. That तो tooth बाहेर यायचा पण खूप छान. It's a sign of beauty. It is a sign of beauty. But of course, like industry standards, camera angles, all of that, that's why I got it fixed eventually. पण त्यावेळी I used to have that tooth. And you won't believe, संदेश मयेकर म्हणून एक खूप मोठे असे डेंटिस्ट आहेत, who's a smile designer. Okay, so he had come as the judge and he he asked us to smile and he was checking all our ह्या साइडून ठीक आहे ना, ह्या साइडून ठीक आहे ना, and all of that. And then he announced the award and I got that best smile award. And he said, you know what, Hemal's tooth is out, but that's not what matters. It's the eyes. Because if you think about it, Abhishek Bachchan's smile ka Akshay Kumar's smile, which is your favorite? Immediately Akshay Kumar comes to your head because you see Akshay Kumar's really gummy smile. Year to year. Yeah, but he doesn't have perfect teeth. Abhishek Bachchan has perfect teeth. Yeah. पण अभिषेक बच्चनची स्माइल पटकन आठवतही नाही आपल्याला. सो हे काय आहे की अक्षय कुमार रिअली असं काय म्हणतो आपण, न लाजता त्याची स्माइल दाखवतो. आणि ह्युमन्स लव्ह अनहिंज्ड बिहेवियर. And that's what it is. की जितकं आता आजकाल even on social media we see that all these kind of videos which are BTS and all of that does better than a properly shot video. Okay. Why? Because humans like looking at the raw stuff. So show your raw smile. That's the most कोच important करू thing. नका, कसे पण तुम्ही असला. आणि मी स्वतः कॉन्शियस होतो. Correct. माझे ना Really? दात माझे असे मला फावड्या बोलायचे, खड्ड्यात गेला खड्ड्यात गेलं. फरक पडत नाही. Exactly. जेफ बेझॉसने खूप छान म्हटलंय की आपण नेहमी ना व्हॉट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, व्हॉट इज गोइंग टू चेंज ह्याच्यावर फोकस करतो. बट वी रेअरली थिंक व्हॉट्स नॉट गोइंग टू चेंज फॉर नेक्स्ट 1000 years. Correct. आणि काय बदलणार नाहीये की मी जर तुला एक स्माइल दिली तर पुन्हा एक स्माइलच येणार आहे, शिवी येणार नाहीये फॉर नेक्स्ट 10,000 years. Yeah. So why not use that? Why not focus on that? Yeah. Right? That's amazing. मला ना आधीपासून एक खूप मोठा गैरसमज होता की स्मॉल टॉक मला चीप वाटायचं. की स्मॉल टॉक नाही, पर्पजफुल टॉक पाहिजे, हे काय रॅन्डम कसं आहेस वगैरे, जेवणास का वगैरे. Correct. Until I read the dedicated topic on small talk. Correct. And a very important incident that happened in my life. Demonetization झालेलं. मी घरी एकटा होतो. आणि मी दूध आणायला रोज गेले अनेक वर्ष एका बाईकडे सकाळी दुधाची पिशवी घ्यायला जातो, सकाळी 6 वाजता. आणि डिमॉनिटायझेशन डिक्लेअर झालं, 500च्या नोटा बॅन झाल्या आणि मी 500ची नोट घेऊन गेलेलो. माझ्याकडे सुट्टे पण नव्हते, कॉइन्स पण नव्हते, संपलेले ते. आणि ती बाई बोलली की नाही आता बॅन झालेत. नाही, आणि शी रिजेक्टेड, ती मला नाही दिलं दूध. ओके. माझ्याकडे भरपूर पैसे होते. आणि मी निघतानाच दुसरी एक बाई आली आणि तिचा पण सेम प्रॉब्लेम होता. तिच्याकडे पण 500ची नोट होती. तिने लगेच दिला तिला. आणि मला माझी चूक कळली की इतके वर्ष मी ऍटलीस्ट तिला काही विचारलं पण नाही की बाबा तुझं मुलं कुठे, कुठल्या शाळेत जातात, काहीच नाही. इट वॉज जस्ट अ ट्रान्झॅक्शनल रिलेशनशिप. करेक्ट. स्मॉल टॉकचं महत्व मला तिथे कळलं. प्रत्येक वेळेला टॉक डजंट हॅज टू बी प्रोडक्टिव्ह. Yeah. थोडं गॉसिप. But I want to just correct you. I don't want to call it small talk because I think word-word's talk doesn't work again. You genuinely have to be interested in that person. That I learned from this book again. Unfortunately, the phrase is small talk. शूटच्या आधी आपण बोलवतो. Correct. But genuineness is very important. आता मला नसेल इंटरेस्ट सर तिच्या मुलांमध्ये तर मी नाही विचारणार. बट मला जर इंटरेस्ट आहे दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीत तर मी ते विचारीन. इट्स नॉट की जे एक जेनेरिक गोष्ट आहे तीच बोला. मला असं वाटतं जेन्युइनली, कारण असं कधीच होत नाही की तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीकडून काहीच शिकायला नाही मिळणार. काहीतरी यू विल लर्न फ्रॉम ईच पर्सन. सो त्या गोष्टी काढून घेणं हे तुमचं स्किल आहे. Which is what I think I learned from this book. Ki every person will teach me something. Okay. And this entire world is an ocean of opportunities for me to learn and get better. And for me, honestly, my life goal every day is be better. So how can I be better? Easily, for free. Conversations. Talk to people. Genuinely ask them. Learn something from them. I like today I told you, give me an update on all your entire life so that I can pick. I was so happy. Tell me about this, tell me about this. Like I want to learn. Because in my regular life, I'm not going to meet the same kind of people. So each person has something to offer. And being able to get that from them is, I think, a skill. I think you're a fantastic conversationist. आणि तुझे बाबा अमेझिंग स्टोरी टेलर. Comes from him. हे सुरू झालं की सुरूच होता आता मी बघितलंय. सो पार्टली
आय थिंक थँक्स टू युअर ओरेटरी स्किल्स और कॉन्व्हर्सेशन स्किल्स आणि त्याच्यातून खूप काही इम्प्लिमेंट करतेस हो. आणि त्याची पोचपावती म्हणून नाव यू हॅव गॉट अन अपॉर्च्युनिटी टू बिकम अँकर इन Yeah, IPL yeah, 2020. very much. Yes, you're right. आय थिंक सर हे पुस्तकाचं चीज Yeah, आहे. I'm guessing this. हे of पुस्तक course. नक्कीच मला तिथे हेल्प करतं because I meet really eminent personalities every day and that's a completely different world from my world. Okay, like the celebrities in my world are different and the celebrities in the cricket world are different. त्यांना इकडचं इतकं काही माहिती नसते, आम्हाला तिकडचं अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली मुलींना इतकं माहिती नसतं. सो इवन आय वॉजंट व्हेरी अवेअर इनिशियली. But of course, when I'm hosting a show, I have to make sure my guest is comfortable, to make sure that he knows I have full respect for him. Only then he will open up to me. So यासाठी नक्कीच opening my what do I say, sharing this mystery with you all. I hope my guests don't see this, but yeah, I've been using the tricks. No, I think this is a standing example that how book can help you to Yeah. succeed in your profession. Very true. असं पिन पॉइंट नाही करू शकत की ह्या पुस्तकाने मला यश दिलं. बट Correct. रीडिंग Correct. हॅबिट, राईट? Definitely. बरेच वेळा ना आपण इंटरव्ह्यूज पॉडकास्ट बघतो युट्यूबवरती ना, गेस्ट एवढा मोठा दिग्गज कलाकार असतो, एमिनंट पर्सनॅलिटीज, पण तो जो इंटरव्ह्यू घेणारा असले फालतू प्रश्न विचारतो ना, हो. इट्स लाईक गोइंग टू आग्रा अँड इटिंग वडापाव वेन यू आर लिव्हिंग इन मुंबई. यू आर नॉट टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. मला खूप राग येतो. सो राईट क्वेश्चन्स, Is प्रश्न विचारणे किती महत्वाचं या पुस्तकात एक मुद्दा आहे. मी पूर्वी ना लोकांना विचारायचो विच इज युअर फेवरेट बुक, आणि असं पटकन उत्तर नाही यायचं. मग मी आय टू ब्लेम दॅम की काय लोकांना एवढी अक्कल नाही. नंतर कळलं की नाही, आय हॅव टू चेंज माय क्वेश्चन. मग व्हॉट इज युअर फेवरेट बुकला मी चेंज केलं, विच बुक वुड यू लाईक टू गिफ्ट टू युअर बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे. Oh, yes. पटकन उत्तर यायला लागलं. Yes. किती बघा. That's more personalized. Yeah, specific question. Because what's your favorite book is like, ह्याने 10 लोकांना हाच प्रश्न विचारला असेल. But when somebody comes to me and says, what gift would you like to give your best friend? First of all, ह्या sentence मध्ये 3 वेळा तरी your आलंय. लगेच माणूस सतर्क होतो. Oh wow, this person genuinely interested in me. मग I will give attention to somebody. So Specific feedback. very specific Specificity. and showing interest. This shows interest for sure in the person in front of एक you. पॉइंट त्याच्यातून अजून एक आला बघ तुझ्या बोलता बोलता, की जेव्हा मला कोणी असं जनरल फीडबॅक देतं माझ्या पुस्तकावर, मी पुस्तक लिहिलंय, छान लिहिलेलं, ठीक आहे, पण कोणी स्पेसिफिक, अरे ती तुझी हॅबिट ही खूप छान आहे. Correct. तर तसं तुला पण बरेच वेळा आला असेल की हा तू छान ऍक्टिंग करतेस, Correct. छान मला आवडतं. पण जर मी बोललो 100%. की हेमल, ते विद्रोही मधला तो एक सीन आहे ना, जिथे तो मंत्री तुला बोलतो की महिलाओं की जगह महल में, आणि तू कॅमेराकडे चालत येण्यासाठी म्हणते की हर महिला अगर उतर जाए तो एक भी अंग्रेज नहीं टिकेगा. मला ते आवडलं. वुड यू लाईक इट मोर? करेक्ट. ऑफ कोर्स मोर जेन्युइन रिॲक्शन्स ही मिळतात आणि इन्व्हेस्टमेंट मिळते समोरच्याची तुमच्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये. आणि लाईक आय सेड, देयर इज अनदर कोट दॅट इफ यू आर डुईंग एनिथिंग, मेक शुअर दॅट समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट, अदरवाइज यू आर ऑल्सो वेस्टिंग युअर टाइम. सो इफ यू आर हॅव्हिंग एनी कॉन्व्हर्सेशन, वायफळ करायच्या त्यात कॉन्व्हर्सेशनचं गोष्ट वेगळी, पण इफ यू आर जेन्युइनली हॅव्हिंग अ कॉन्व्हर्सेशन, मेक शुअर समथिंग कम्स आउट ऑफ इट. अँड फॉर दॅट समथिंग टू कम आउट, इवन यू हॅव टू गिव्ह इन the right questions, the right input, then the right output will come out. So yeah, you're right, completely. कालचीच गोष्ट असं राईट क्वेश्चनचा विषय निघतोय. सो माझे जे प्रोडक्शनचे टीम मेंबर्स आहेत त्यांना मी विचारत होतो की आतापर्यंत आपण, आता हा आय थिंक 5वा शूट आहे, 5वा एपिसोड आहे, तर कुठला आवडला तुम्हाला सर्वात जास्त? तर असं क्लिअर उत्तर नाही आलं. देन आय प्लेड दिस ट्रिक, विच शूट और विच एपिसोड you would like to release first on the channel? Oh, सगळ्याचे पटकन उत्तर आले. yes, So it was more specific. specific, yes, I get it. बोलता बोलता तू बोलून गेलीस की बोलायचं म्हणून बोलायचं नाही, केवळ देवाने तोंड दिले म्हणून बडबड बडबड करणं हे पण वृत्ती आहे सगळ्यांची. Correct. बाय द वे, हे जे खूप मोठा गैरसमज आहेत की बायका जास्त बोलतात, जास्त गॉसिप करतात आणि पुरुष कमी करतात, अजिबात हे पूर्णपणे खोटं आहे. पुरुषही तितकंच करतात, फक्त ही अफवा पुरुषांनीच पसरवली आहे की बायका जास्त बोलतात. आणि आम्ही त्याला गॉसिप नाही बोलत, आम्ही त्याला शिव्या घालणे बोलतो. ओ ओके. ही वृत्ती सगळ्यांची आहे. इट्स व्हेरी नॅचरल. तर अनवॉन्टेड कम्युनिकेशन वर आपण थोडी चर्चा करूया. मी माझा एक किस्सा सांगतो की एकदा खूप पूर्वी जस्ट बुकलेट सुरू झालेलं, फार कोणी मला ओळखत नव्हतं, आणि मी जॉगिंगला जायचो सकाळी, आणि मग येताना एक पेपरवाला जो चहा पण विकायचा तिथे मी थांबायचो आणि कटिंग चहा घेऊन मग घरी यायचो. तर एकदा मी त्याला म्हटलं की अरे उद्या ना माझा पेपरमध्ये पहिला लेख येणार आहे, माझ्यावरती लिहिला जाणार आहे. आणि त्याला अरे वा वा वा. आणि दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा गेलो तो आधीच रेडी होता. अरे सर तुमचा फोटो आला, वाचला वगैरे, खूप खुश होता. आणि नंतर तो बोलला
की आजचा चहा माझ्याकडून तुम्हाला गिफ्ट How फ्री sweet. म्हणून. आणि मी हे केलं आणि मग मी रस्ता क्रॉस केला आणि मी गाडीतले 6 रुपये काढले आणि आणून त्याला दिले आणि त्याचा चेहरा एवढा पडला ना हेमल. आय हर्ट इज जेन्युइन फिलिंग की ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ बॉन्ड. 6 रुपये महत्वाचे नव्हते पण मी त्याला एक ट्रान्झॅक्शनचं स्वरूप दिलं करेक्ट. का हा चायवाला कडून मी का 6 रुपयाचं गिफ्ट किंवा कुठेतरी इगो असेल माझा. आणि खूप मोठी चूक माझ्याकडून झाली कारण तो चेहरा बोलला खूप Correct. बोलला की मी त्याचं आय शॅटर्ड हिज इमोशन्स. ही वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन माय सेलिब्रेशन इन माय Yeah. अचिव्हमेंट. Yeah. मी त्याला सगळं पाडून टाकलं. Yeah. So कुठेतरी अनवॉन्टेड गोष्टी आपण जे करतो ना टू बी मोर प्रोफेशनल किंवा But do you ऑथेंटिसिटी think you did that? I think you must have just done that out of a good gesture to put it. Exactly. Yeah, it was. But hey, this is a good point. इट बॅकफायर्ड Actually, it backfired. इंटेन्शन Yes. चुकीचे नव्हते बट इट बॅकफायर्ड. Correct. Correct. हॅड इट बीन अ 1000 रुपी ट्रान्झॅक्शन Yeah. मग ती चोरी होती. You're right. Yeah. No, I understand. आणि ह्यासाठी पण म्हणजे हे खूप इम्पॉर्टंट असतं की how much thought you're putting in the front person's emotion Yes. and not just of your own की नाही I am this way, I'm Hemal Engre and I will pay for my tea. That's who I am, so I have to pay my 6 rupees. Or versus I am Hemal Engre and today somebody is so sweet to me and he's offered me this tea. Pause for a moment. Okay, काय फरक पडेल जर असं काय माझा अभिमान शॅटर नाही होणार. ठीक आहे, he's being sweet. Okay, take it, and then it comes naturally to you eventually. But yeah, putting in thought and being considerate, I think Yes. that It this also book depends definitely on again what kind of focuses on. bonding it was. Yeah. 1 वर्षाची आमची ओळख होती. Correct. Right, 2 days. Yeah. So चांगली मैत्री Yeah. होती आमची. Yeah. Okay, let's move on to the next topic. Listening versus hearing. ते पण या बुक मध्ये खूप छान लिहिलंय की यू आर सपोज टू लाईक आय सेड फ्रॉम द स्टार्ट की यू आर सपोज टू लिसन. सो आस्क क्वेश्चन्स दॅट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन. इफ यू वरंट इंटरेस्टेड डोंट आस्क इट. हा आय थिंक आपल्या जनरेशनचा आपल्या पण नाही म्हणणार मी. आय डोंट असोसिएट माय सेल्फ विथ दॅट जनरेशन. आय तो फील इन माय हेड आय एम व्हेरी आउट ऑफ दिस जनरेशन. पण हे जे आजकाल सोशल मीडिया एज आहे त्यामुळे सगळ्यांना खूप एकतर इमोशनल क्वेश्चन कमी झालाय आणि ऐकायचं हेच कमी झालंय की खरंच जेन्युइनली किती रील सांग ना 2 सेकंड नंतर रील बोर वाटली की पुढचं रील बघणारी जनरेशन आहे. Monkey mind, yeah. तर तसंच येते की विचारला प्रश्न. आता हे पण कितींदा होते अमृत सांग. Which is also mentioned in another favorite book of ours ki when you ask somebody their name, please focus on that name. And How don't- many times do you remember it genuinely? हे का होतं? Don't listen. You're not listening to it. We've discussed about that, how to make friends and influence people. त्यात तेच लिहिलं की you're supposed to, which I feel this is a very nice updated version of that for me, for today's age. So तेच आहे की when you ask somebody something, really listen. How much effort does it take? If anything, it's just going to add something to your life. काही तुमच्याकडून कमी होणार नाहीये. तुमची धन संपत्ती सगळं तसंच राहणार आहे. इनफॅक्ट ऍड होईल काहीतरी. And the So, yeah. only word for you, which is the most beautiful word in all the languages, is Hemal. Correct. Your own name. Use that. Exactly. That's why remember the name. Take efforts to note that name in your head and use that name in your conversations constantly. सो एक वाक्य उठून येते म्हणजे परत मी ते हायलाइट पण केलंय माझ्या पुस्तकात की वी टेंड टू लिसन टू द अदर पर्सन विथ अन इंटेंट टू रिप्लाय Oh, नॉट yes. टू अंडरस्टँड. Yes. Yes. कधी तुझं बोलणं बंद होतं आणि मी माझं सुरू करतो. आपण वाट बघत Yes. असतो. वी डोंट ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट Totally. पर्सन. तिथेच माशी शिंकते. Totally. Right. Totally. आणि आय कॅन अंडरस्टँड हे कुठेतरी एव्होल्युशनरी रिझन पण आहे. का मी हा. तुम्हाला सांगू की पूर्वी जेव्हा आपण जंगलात राहायचो, स्टोन एज मध्ये हंटर्स गॅदर होतो, तेव्हा जर मी खूप फोकसनी काही काम केलं आणि मागे वाघ आलाय, इफ आय डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड आय एम डेड. बरोबर. सो डिस्ट्रॅक्शन वॉज नेसेसरी फॉर सर्व्हायवल. हम्म. पटकन डिस्ट्रॅक्ट होणं. Yeah. आता ते तसं झालं नाहीये. आपल्या घरात काय वाघ येणार नाही, सोशल सिक्युरिटी आहे, पण ते तसंच राहिलंय डिस्ट्रॅक्शन. You're right. Yeah. सो डिस्ट्रॅक्शन कम्स टू अस नॅचरली. वी हॅव टू वर्क ऑन फोकस. We have You have to You're right. practice. Yeah. हे ते रिझन आहे, सायंटिफिक रिझन. Yeah. Wow. That's insightful. येस, म्हणून आपण एवढे फार इव्हॉल्व झालो नाही. वी स्टील बिलॉंग टू दॅट मंकी एज. Yeah. You're right. Of course. Yeah. In so many ways. पण मला हेही वाटतं की also I feel खूप when we are younger, when we are babies, we are the center of everybody's universe. तर जेव्हा आपण जसं जसं ओल्डर होत जातो आपण विसरतो की
ते आहे ठीक आहे, वी आर द सेंटर ऑफ आर युनिवर्स फॉर आर सेल्फ, बट देर आर अदर पीपल ऑल्सो, सो वी हॅव टू बी कन्सिडरेट. हे शिकतो आपण, कारण सोसायटीत राहायचंय. वेन इन रोम ड्रेस लाईक रोमन्स, यू हॅव टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स. And one of the norms is listen. One of the norms is that genuinely wait, genuinely show concern. We humans are social animals. We're genuinely supposed to share care and love and all of that. So if we are living here, हे खूप महत्वाचं आहे की नुसतं तू बोललास आणि आता मी बोलले, हे मग काय कम्युनिकेशन आहे? मग काहीच कळलं नाही मला तुझं आणि तुला माझं. आपण नुसतं शर्यतीत बसलोय असं होईल ते. सो आय फील ॲज वी ग्रो ओल्डर, इवन इमोशनली हे शिकवलं, हे आपल्याला कोणी शिकवत नाही. आपल्याला आपलं आपलं जसं जग बघत जातो आपण कळत जातं. पण नोबडी टीचेस दिस टू अस. बट इट्स इम्पॉर्टंट दॅट वी genuinely be considerate, I think, towards other people, and that shows through all our actions and words. Yes. So yeah. Empathetic listening. Empathetic listening, yes. Yes. हेमल, ह्या पुस्तकाचा 3रा चॅप्टर, त्यात एक छोटी स्टोरी आहे, तू वाचलीस आहेस. एक घोडा असतो हॅन्स म्हणून, आणि त्याचा एक मालक ऑस्टर, आणि तो त्याला ट्रेन करतो गणिताची उत्तर देण्यासाठी. आणि काय सुंदर तो किस्सा आणि शिकण्यासारखा आहे. सो दर्शकांसाठी सांगतो मी स्टोरी. तर तो घोडा गणित म्हणजे 2 × 3, तर तो 6 वेळा त्याचा उजवा पाय आपटणार आणि उत्तर देणार. सगळे हक्का बक्का, घोडा गणिताची उत्तर देतोय कसं आहे. तर एकाने कुठे ग्रुपने त्याला चॅलेंज करायचं, नाही काहीतरी झोल आहे, काहीतरी गडबड आहे याच्यात. तर एकदा एक मोठा सेमिनार भरवला आणि घोडा, त्याचा मालक आणि ते जज लोक होते की आता ह्याला आपल्याला चुकीचा प्रूव्ह करायचंय. तर प्रश्न विचारला काहीतरी गणिताचं, त्यांनी बरोबर टप 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 करून उत्तर दिलं. मग जज बोलले नाही नाही नाही, त्यांनी दे डिड नॉट गिव्ह अप. त्यांनी सांगितलं मालकाला तू बाहेर जा, तू इथे नाही बरं, तू काहीतरी हिंट देतोस त्याला, काहीतरी जेस्चर करून. त्याला ठीक आहे मी जातो. तरी त्यांनी बरोबर दिलं उत्तर. कमाल, काय चाललंय काय. शेवटी एका माणसाने काय केलं, जो प्रश्न आहे ना तो घोड्याच्या कानात विचारला. फक्त त्यालाच घोड्याने ऐकलं. घोडा काहीच करेना, तो टॅपिंगच नाही करत आहे. आणि द सिक्रेट वॉज, नंतर सगळ्यांना कळलं की घोड्याला गणित बिणित काही शिकवलं नव्हतं. ही वॉज टॉट टू कीनली ऑब्झर्व द ऑडियन्स. की ऑडियन्सच इनडायरेक्टली त्याच्या जेस्चर्स बद्दल उत्तर देत होते. सपोज त्याला 6 करायचं आहे तर तो टाप 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 करायचा आणि एक्सप्रेशन्स ऑब्झर्व करायचा. जेव्हा लोक टाळ्या वाजवायला पाहिजे मी ते थांबायचं की माझं उत्तर आता आलंय. इट्स सच अन अमेझिंग थॉट अँड अ लेसन की आपल्याला समोरचा कसा रिॲक्ट करतोय त्याप्रमाणे वी हॅव टू मेक adjustments in our talk. And all animals are equipped with sensing, and we humans are also animals, so we are equipped with sensing things. So जर आपण व्यवस्थित लक्ष दिलं तर आपल्याला समोरच्याचं सगळं कळतं, is the idea behind this chapter. So जसं घोडा, आता even with all animals rather, they sense fear very well, and so do kids. पण जसं जसं आपण मोठं होतो, आय थिंक वी स्टॉप फोकसिंग ऑन दॅट अँड वी स्टार्ट टेकिंग एव्हरीथिंग फॉर जस्ट फेस व्हॅल्यू, विच इज नॉट द रियालिटी. यू कॅन absorb. Our subconscious mind is so powerful, Amrut. We keep absorbing all the information. So हे जे इंट्युशन वगैरे काय असतं, इट्स अ प्रॉडक्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. पण त्या इंट्युशनवर फोकस करणं किंवा त्या इंट्युशन कॉन्शियन्स जे आपण म्हणतो, कॉन्शियन्स काय सांगताय त्यावर फोकस करणं, हे खूप कमी होत चाललंय. कारण आपण सगळे खूप नॉईज मध्ये राहतो, केऑस मध्ये राहतो, आणि आपण केऑसवर फोकस करतोय. पण ह्या सगळ्या ज्या आतल्या गोष्टी आहेत, दे कम आफ्टर युअर अ लिटल स्टिल, अ लिटल झेन, जे आजकाल आय थिंक दिस वर्ड इज फ्लोटिंग अराउंड अ लॉट. So what is that? You're just supposed to really, now, like let's say if you are having a conversation with me and you see that I'm getting uncomfortable, you have to stop bringing that topic. You cannot keep pushing me to. जे आता झालं, सो काहीतरी व्हेगनिझमचा विषय निघाला आणि you studied my face. I'm a hardcore meat eater. You're a vegetarian. So immediately, let's change the topic. This is a very good sign of good conversations. And of course, like, because we want to live प्रॉपरली, राईट. जसं मगाशी बोलो, वेगवेगळ्या टाईपचे लोक मिळतात, वेगवेगळ्या टाईपचे थॉट प्रोसेसेस असतात. तर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करायसाठी हे खूप गरजेचं आहे, नोईंग व्हॉट टू स्पीक वेअर. आता मी जर तिथे बसले तर आपला हा टॉक शो झाला असता का मी तिथे घेऊन बसले की नाही,
Amrut, you have to quit. No, I can't do that. I have to respect that it's your choice and you have to respect it's my choice. Likewise. So yeah, just absorbing energies. Everybody is giving out an energy. So ती एनर्जी काय आहे? आता जर मी एक विषय काढला आणि समोरच्या व्यक्तीला नाही त्यावर बोलायचंय तर नाही. Change it. जे I think all the relatives in India need to learn. Stop asking young mid 20s च्या पुढचे लोक की लग्न कधी होणार. That is one thing that I think they need to learn for sure this chapter. Correct. Because this keeps happening. Uncomfortable conversations I think we are all experts in. की ते bringing that up. Indirectly तू सांगते तुझ्या विचारायचं बंद करा. नका विचारू. Basically. हा व्हिडिओ सगळ्या तुझ्या रिलेटिव्हला बघितला पाहिजे. Yes. सो हे हॅन्ड्स हॉर्स सेन्स मधनं मी एक वेगळा बोध घेतला आजच्या काळासाठी. मी डेमो करून दाखवतो. तू काहीतरी बोल माझ्याशी की अमृत आज Okay. तू जस्ट टॉक एनिथिंग रॅन्डम. अमृत सर हाऊज इट गोइंग? आता तू मगाशी ते करणार होतास. काय? तुझं तू मला सांगत होतास की यू आर प्लॅनिंग द बुक ऑल्सो दॅट यू रोट. खूप फॅमिलियर सिच्युएशन आहे ऑल द टाइम. येस. या मला वाटतं हे जे आहे ना, टॉकिंग टू समवन व्हाईल नो पीपिंग इन टू युअर मोबाईल शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ सोशल इन्सल्ट. या. इवन होल्डिंग अ मोबाईल. I'm with you. Yes. या इट कुड खूप एक्स्ट्रीमिस्ट कमेंट वाटेल, पण मला असं कोणी केलं ना, आय जस्ट गो सायलेंट. Yeah. मला ते खूप वाईट वाटतं की तू विचारलेल्या प्रश्नाचं मी उत्तर देतोय आणि आता तू व्हॉट्सअपमध्ये घुसलायस. अ पर्सन हु इज 10 miles अवे फ्रॉम यू अँड यू आर नॉट गिव्हिंग इम्पॉर्टन्स टू द पर्सन हु हॅज कम टू मीट यू. Yeah. राईट. तू गेल्यावरती मी त्याला उत्तर देईन ना. Correct. आता यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन. Exactly. Once you are away, you are not. Yeah. Then the other person who is physically in front of me is more important than you. Yeah. हे किती कॉमन आहे. आणि खूप कॉमन आहे. आणि मला वाटतं की स्मार्टफोन्स आणि फोन्स आले पण त्याचा युसेज अजूनही आपण खूप फिगर आउट करतोय किंवा त्याची प्लेसमेंट आपल्या आयुष्यात आपण अजूनही फिगर आउट करतोय ॲज अ एंटायर जनरेशन. Phones came to connect people, yes, but if I'm not connecting with the person in front of me, but I'm more interested to connect with somebody who is far away, how is it making sense, right? Correct. म्हणजे like now if you're doing this, मग तुम्ही मला मीटिंग का दिली ही? नका देऊ ना. जर if you have other things to do them. Correct. We'll meet at a different time. आणि मला हे इवन म्हणजे असं आय डोंट वॉन्ट टू अक्यूज एनीबडी, बट इवन पेरेंट्स आय फील लाईक वेन देअर किड्स आर टॉकिंग टू देम ऑफन you see that they are on the phone ki ha I'm busy, like it affects the kid. Okay, because kids जसं मी म्हणलं for them they are the center of the universe आणि त्यांना जर ती feeling constantly नाही मिळाली, आणि kids are a great reflection of who OG humans are. आपण exactly purest form of hearts are kids. So we are all like that. जर तुम्ही त्यांना ते केलं, अटेन्शन नाही दिलं जेव्हा यू आर हॅव्हिंग देअर प्ले टाइम किंवा काय, तर दे ग्रो अप टू बी व्हेरी डिफरंट वर्सेस अ चाइल्ड हू हॅज गॉटन अ लॉट ऑफ अटेन्शन. ग्रेट एक्झाम्पल हिअर, राईट हिअर, gotten a lot of attention growing up. So often this has also happened, by the way, Amrut, where I'm often asked, my pageant instructor, she used to ask me की हिमल आम्ही एका pageant स्कूलमध्ये होते मी, जिथे आम्ही सगळ्या मुली येऊन ट्रेन करायचो हाऊ टू कम्पीट इन मिस इंडिया, आणि असं एक pageant ट्रेनिंग फिनिशिंग स्कूल सारखी, पण मोस्टली फोकस्ड ऑन pageant ट्रेनिंग अशी ती स्कूल होती. I still remember there was a day when my ma'am suddenly, after maybe 1 month of training with her, she asked me ki Hemal, you know, you have an energy that तुला दररोज सकाळी उठताना असं म्हणलंय गुड मॉर्निंग प्रिन्सेस, असं झालंय का? I said हो, असंच झालंय एक्झॅक्टली. अँड शी सेड टू द एंटायर क्लास दॅट यू नो वॉट, दिस इज हाऊ इट शुड बी, हाऊ द एनर्जी दॅट यू गाईज शुड हॅव. And okay, maybe good morning princess तुमच्याबरोबर झालं नाही, but this is the kind of energy you should have if you want to compete in a pageant where you stand in front of the judges and say that yes, this is me, which if you relate it to our life terms, pageant ठीक है is not relatable, but life is that only. You're supposed to stand in front of everyone and say yes, this is me. And how does that energy come from? Only when you've believed it over the years that I am amazing and I'm enough. If somebody is sitting in front of me with the phone while I'm talking to them, I'm never going to feel enough. I'm going to feel like, okay, there's somebody else who's more important. I'm not enough. And that energy is going to bring me down. आता as adults, we don't understand these things because हे इतके सर्रास होतात. पण हे किड्सचं एक्झाम्पल घेऊन आपल्याला समजतं की these are very small things which affect your personality entirely. जे असं म्हणतात की इंडियामध्ये सरासरी by the age of 14, a child hears the word no, you can't
1,40,000 times. My God. And then you expect And you that's should, so you can, you sad. should. That's so sad. So तुला कुठेतरी अपब्रिंग मध्ये अफर्मेशन तुला खूप मिळाले, and that 100%. leads to a confident Yes. personality. And there's a quote also that goes, usually a person who says I can and I can't, both are right. Like if there are two people, one who says I can and one who says I can't, दोघेही correct आहेत कारण ते beliefs त्यांचे ते आहेत. So which essentially means that your beliefs shape your reality. And if a person is taught to believe that no, he can't, तर तू म्हणालस until the age of 14, if somebody is told you can't, what is that child going to do? Correct. And You that's won't. just, I'm so lucky, Amrut. You've met my father, you've met my mother, you know, they have grown me up to always say that you want to climb Everest, you can. Go, do it. Always. I have had the craziest ideas. Just like any other kid, लहानपणापासून I have changed 100 professions in my head की मला आता pilot व्हायचं, मला astronaut व्हायचं. Never have they told me I can't. They have always told me, yes, go ahead, do it. Joining this industry also, I was studying CS. It is so funny, my story. I shared this with my father that I'm very nervous की, you know, this industry is, आपण इतक्या गोष्टी ऐकतो ह्या इंडस्ट्रीबद्दल आणि मी माझं CS करतेय, लेट मी फोकस ऑन दॅट, मी माझं इकॉनॉमिक्स करायचंय मला, लेट मी फोकस ऑन दॅट, हे कुठे. आणि त्यावेळी असं झालेलं अमृत की समोरून ऑपॉर्च्युनिटी चालून आलेली पण मी घाबरलेले कारण एक कोल्हापूरची मुलगी, लहान शहर आहे, कुठे हे सगळं माहिती नाही, हे स्वप्नही बघितले नव्हते. पण त्यावेळी माझे बाबा मला म्हणाले, अँड आय एम सो ब्लेस्ड. माय डॅड सॅट मी डाऊन अँड ही सेड, हेमल, तू हे सगळं जे म्हणतेस, कास्टिंग काउच असे शब्द मी तेव्हा जस्ट ऐकलेले फ्रेशली, अँड आय शेअर्ड दॅट विथ माय फादर, आय एम व्हेरी स्केअर्ड ऑफ ऑल दिस. माय डॅड सेड की हेमल, आय ट्रस्ट यू. The world will react, they will behave the way they want. But I trust my daughter and I know that you will not do anything wrong. So just have your leap of faith and go for it. Don't stop your dreams. Don't stop dreaming. Just go for it. And that time he told me that लोकांना हे मिळत नाही आणि तुला मिळतंय तर तू का नाही करत. And when I moved to Mumbai to become an actress, I met so many girls ज्यांच्या फॅमिलीतून त्यांना अपोज केलेलं आणि त्या अगदी भांडून आलेल्या राहत होत्या मुंबईत. Them versus, I'm not trying to compare, but their life versus my life. My life was much easier then because I had the support of my life. That's my parents. आणि त्यांचा सपोर्ट असल्यामुळे I was unstoppable. And I feel my heart goes out to those girls who came and, you know, they were fighting for their dreams. But it's commendable that they still are fighting for their dreams. But it was easier for me because I had such a strong pillar of support that if anything goes wrong, I can go to my parents and I can just say that, you know what, it's not working out, and they'll just take me back with open arms. And that's why I became unstoppable that time. I was like, kahi zala, my parents will look after it. And when you have that kind of faith, you're unstoppable. See, the words of affirmation, you are the product of 100%. affirmation. You can, you will. 100%. Even if they are doubtful, just saying. Yes. की नाही तू करशील. It's enough. 100%. And I realized this, that I am a product of affirmations very recently in my career, where, you know, when I came, I think I was, like I said, I was a product of the affirmations my parents put on me. So I was unstoppable. I was fully confident. My first few films, I was like killing it. I was like, yeah, unstoppable. Eventually, I realized I met with a director whose style was a little different from what I had experienced before. And I was not able to understand that. So initially, my first film was with Sachin Pilgaonkar sir, who was again a ball of energy, constantly would tell me, Hemal, you're great, you're like my daughter, and like, oh my God, like would always shower me with a lot of words of affirmations and words of positivity. But eventually, when I worked with somebody who didn't have that style, their style was telling me when I go wrong, that hey, chukle, yaar, cut, yaar, kai he kelo. I was Amrut. I had identity crisis. I was like, अरे हे असं कसं होतंय की मला नाहीच जमत आहे आता परफॉर्म करायला. मी तीच, यू वोंट बिलीव, मी सचिन सरांना फोन केला. मी म्हणलं, सर, आय डोंट नो, एम आय इवन गुड? यू लॉन्च्ड मी, एम आय इवन गुड? बिकॉज आय जस्ट हॅड दिस एक्सपिरियन्स. आय एम नॉट एबल टू डू इट. आय एम नॉट एबल टू परफॉर्म. इट वॉज इनफॅक्ट फॉर अ सॉन्ग शूट. सेट मला डान्स नाही करता येत आहे ज्या पद्धतीने अपेक्षित आहे. अँड सर वॉज जस्ट लाईक,
like we had a nice conversation आणि त्या conversation मध्ये मला हे notice झालं that the difference was this. Sir again, you know, did the same, like he showered me with a lot of positivity, and again I just realized it was the approach. And for that, in life, again, you're going to meet all sorts of people. I'm not always going to have Sachin Pilgaonkar as my director. I am going to have different people. So what I learned there is being able to shield myself from that negativity and remembering who I truly am, or not letting their narrative of me become my narrative. My narrative is my narrative. I'm Hemal Ingre and I'm awesome. That's my narrative. And that has to be my narrative, because it's not just my hard work that got me here. It's my parents' sacrifices. It's my guru's sacrifices. It's so many of my friends, they've prayed for me. It's so many people. I can't let just one negative person let me forget that I am a product of all of these people standing behind me. I have to remember that I am Hemal Ingre and I am who these people have made me. I'm not who that person is looking at me as. That's a perception. Okay, good. You think I am not doing a great job? Okay, I will do better because I am who I am. Not because you're using words like अरे यार काय यार हिला एवढं पण येत नाही. This is in fact happened so many times. आणि हे इंडस्ट्रीत होतं. I'm sure like you've also heard. There's a lot of गाली गलोच happening. There's a lot of all of that happens. But I was lucky that I didn't experience that before. But when I did, I realized I have Hemal. You have to shield yourself. If you want to be a lambi race ka ghoda, you have to shield yourself from this. You can't let them define you. You have to define yourself. Superb यार. The opposite तू दाखवलेस तुझे एक्सपिरियन्सेस. जसं लहान बाळ जेव्हा पहिल्यांदा चालायला शिकतं, किती तिसऱ्या चौथ्या महिन्यात तो उभारायचा प्रयत्न करतो, मग धडपडतो. आई वडिलांची रिॲक्शन काय असते? अरे वा वा वा, ओके ये मला टाळी दे, ये नोकरीवाले पडलास ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. They don't even look at it as a failure, mistake. Correct. It's a stepping stone. पडणं important. It is impossible to walk without falling. कुठलं असतं जगात बाळ. पण जसं ते बाळ मोठं होतं, तिसऱ्या चौथीत जातं आणि तो 2+2 चुकून 5 बोलतो. तुझ्या डोक्यात कांदे बटाटे भरलेत, कळलं हे शिकवतात शाळेत. Then he starts feeling that making mistake is something dangerous. Yes. It's to be avoided. Yes. But we should all know that it is impossible to learn without mistakes. Yes. Yes. Yeah? Falling is compulsory. No matter how many times you fall, like don't be ashamed to fall. Don't be embarrassed to fall, because you would rather fall 100 times than not live a fuller life. You know? Right. I would rather fail in these small tasks than fail at life. I am very fearful of that. I want to make sure that I live a fuller life, and for that falling, making mistakes is so important, right? जे जसं तू म्हणालास आपण लहानपणापासून घाबरतो चुकायला, जे खूप होतं. आता माझ्या अगदी पर्सनल किस्सा तुला सांगायचा असेल तर माझं मराठी थोडं, मी कॉन्व्हेंटमध्ये शिकले असल्यामुळे खूप चुका होतात, आणि कोल्हापूरची असल्यामुळे अजून कोल्हापुरी पण असते, थोडंसं कॉन्व्हेंटचं इंग्लिश पण असतं, मग खूपदा जेंडर चेंज होतो, या गोष्टी होतात. आणि मला खूपदा असं होतं ना इंडस्ट्रीत सांगितलं, अरे वर्क ऑन युअर मराठी. सो लॉट ऑफ टाइम्स माय को ॲक्टर्स हॅव बीन लाईक, यार तू मग कशाला, तू विचार करून बोलत जा ना, इतकी बडबड कशाला करतेस. अँड फॉर मी इट्स लाईक मला नाही फरक पडत, ठीक आहे चांगलंच आहे ना, दे आर करेक्टिंग मी. आय एम नॉट ashamed to say the wrong words. I'm not ashamed to say the wrong make grammatical mistakes. त्याने काय मी छोटी होणार आहे? नाही. If anything, good na, have a good laugh. You guys are laughing, have a good laugh. I'm making you laugh. Wow, that's amazing. So looking at everything the way you want to look at it and not how my co-actor wanted me to look at that. That's, I think, very important for today's age. I agree. मग अशी बोलता बोलता तू बोलीस ना की इट्स मोर अबाउट इनर जर्नी, इनवर्ड जर्नी. सो बरेचसे पुस्तकं वाचल्यानंतर ठीक आहे आपल्याला पटकन कळेल ह्याचं असंच वागणं नाही, हे चुकीचं आहे. बट व्हॉट अबाउट वेन आय एम पिन पॉइंटिंग वन फिंगर, 3 आर ऑलरेडी टुवर्ड्स मी. सो आता हे मी रिसेंटली सुरू केलं की ही चूक माझ्याकडून झाली आहे का कधी. त्याचं एक एम्पॅथेटिक लिस्निंग, लॅक ऑफ एम्पॅथेटिक लिस्निंगचं एक उदाहरण माझ्या बाबतीत झालं आत्ताच 3 दिवसापूर्वी. सो आय हॅव अ कुक, हर नेम इज अपर्णा, फॅन्टॅस्टिक कुक, अँड शी इज प्रेग्नेंट. ते 7वा-8वा महिना चालू आहे. आमचं बोलणं झालं की ठीक आहे, मग 9वा महिना सुरू झाला की शील टेक अ ब्रेक वगैरे सगळं छान. आफ्टर दॅट शील रिझ्यूम आफ्टर फ्यू मंथ्स. आणि परवा का मागच्या आठवड्यात कधी ती बोलली की दादा मी उद्या नाही आली तर चालेल का. म्हटलं हां ठीक आहे, काय सोनोग्राफीचं वगैरे टेस्ट आहे का. तर ते बोलले की नाही उद्या रंगपंचमी आहे ना.
आणि म्हटलं ओ शिट, हे मला का नाही सुचायला पाहिजे. एक गरोदर बाई, रंगपंचमी रिस्क असते ना, फुगे Correct. लागते. Correct. आय वॉज सो हर्ट की अरे हे मला सुचायला पाहिजे होतं. आय लॅक्ड ॲज अन एम्पॅथेटिक person. Yeah. Right? So these are the small things where books help us to improve. I've noted this in my diary. Yeah. You know, That's so sweet of you, Amrita. I don't think people think that much. It's really nice of you that you're Especially when I thinking like call, she's like my sister, ती मला राखी बांधते, हे मी सगळं proudly बोलतो. Then I shouldn't have missed this. Yeah, Right. yeah. But that's honestly, I think, point to be noted that you are really considerate. And I think even I'm learning from you that if you make notes like that, that's really sweet. I don't think anybody does that. I think reading हे Has made you असं नव्हतं. A compassionate person. I think reading brings you back on ground. Yeah, किती सोपं आहे ना हे असं करणं, खूप सोपं आहे, हे दिसतच नाही आपल्याला. correct. Right? So I think now this awareness, one change that books have brought me is inward journey is more difficult. Yeah, than it outward. is. It is. And it's a constant journey. It never stops. Because every day there's scope to be better. Every day, like you're realizing ki अरे हे मला पाहिजे. I want to move towards that direction. And just even being aware of what direction Exactly. you want to go to. That is more than enough. Yeah. That is change. Yeah. And just that's your journey, because maybe now this is your journey. Maybe for me it's something else. Something else. But being aware of what my journey is and being true to it, I think And that's then changing. Yeah. माझं नेहमी माझं ब्रीद वाक्य आहे, if I'm not reading, I'm not changing. If I'm not changing, I am not growing. yes. Yes. तू मग अशी कॉन्फिडन्स बद्दल बोलत होतीस आणि तुझ्या बोलण्यामध्ये कॉन्फिडन्स लिटरली असं टपकतंय. ओके, सो कुठेतरी मी असं कन्क्लुजन काढतोय, कॉम्बिनेशन ऑफ यू अँड द आयडियाज ऑफ द बुक, that when you feel good about yourself, that is the major source of confidence. And when you feel good about yourself, when you feel you are rare, you are not one of the many, crowd मधला एक कुठला तरी, या ती रॅरिटी कुठून येते? तू बघितलंस बरेच जण होतं, मला पब्लिक स्पीकिंगची खूप भीती आहे. आता एक मुलगा सपोज तर तो घाबरतो पब्लिक समोर बोलायला, पण तोच मुलगा ॲन्युअल डेला प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि तो कुठल्या शर्यतीत जिंकलाय, तो स्टेजवर जाऊन तो ते प्राइज घेतो आणि बिनधास्त बोलतो. वाय? बिकॉज दॅट टाइम ही नोज ही इज रेअर. Correct. या ऑडियन्स मध्ये मी एकच आहे जो पहिला आलोय शर्यतीत, Yeah. अँड दॅट मेक्स हिम फील रेअर, दॅट गिव्स हिम कॉन्फिडन्स अँड ही स्पीक्स. Yeah. सो आय थिंक I think again it circles back to my loved ones in my life. They constantly make me feel like I am something that's out of this world, and what I have learned from it, I think त्याबद्दल प्राईड घेण्यापेक्षा आय थिंक मी खूप शिकले ॲज आय ग्रू ओल्डर, दॅट हे मला मिळालंय तर हे मला अजून लोकांना द्यायचंय. सो आय एम कॉन्स्टंटली अ कॉम्प्लिमेंट गिव्हर, अँड not surface level compliments. I will compliment you on what I really genuinely, because ते कळतं. जसं आपण आता मगाशी हॉर्स बद्दल बोललो, सगळ्यांकडे तो सेन्स आहे. मी एक जर फेक वागतीये कोणाबरोबर, समोरच्याला कळतं, माझ्याबरोबर कोण फेक वागते मला कळतं, तसं आहे ते. सो आय विल ओनली give you the and if I don't have anything nice to say, I will keep quiet, but I will make it a point that, because I feel this is another quote, I think I live by so many quotes, there's another one, if you have the power to make somebody smile, just use it. And I think my place or my profession gives me so much power that people really look up to me in a way that, oh my god, oh wow, actress. So I make sure I'm using that to give people, happiness. Right. And because I have received so much of it, and it has made a huge of a difference in my life. Manje my parents, my friends, I think I'm surrounded with people who constantly remind me that I'm amazing. My younger sister, oh my god, she's my greatest cheerleader. The way they will, if I'm not happy with my performance and if I'm sitting, I will be showered with so many compliments that I'll forget. And I'll just remember how I'm grateful to be who I am, to be here. And I think that is just, so what we learn from this is that be that person. Okay, let's say you don't have those people around you, you be that person for the people. And that has definitely Superb. I'm thoroughly enjoying this conversation. म्हणजे बघ ना, मला एवढं हे माझं पॅशन आहे की पुस्तकांवर चर्चा करणं, आणि लकीली या शोने मला ती संधी दिली. yes. मला ते आतून फील होतंय, म्हणजे असे म्हणत ना, मन में एक लड्डू फुटा दुसरा फुटा असं वाटतंय. कमिंग टू फीडबॅक्स, की बरोबर फीडबॅक कसा द्यायचा ह्याच्यावर एक चॅप्टर आहे. आता बघ, सपोज आपण म्हणतो अरे तो पिक्चर किती बकवास होता, आणि दुसरं वाक्य, तो सिनेमा मला आवडला नाही.
ऑन सरफेस लेवल दोन्ही सेम वाटतं पण खूप फरक आहे. खूप फरक आहे. व्हेन आय से भाईयात पिक्चर थी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट. Judgment. लाईक अ जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, Correct. कन्व्हिक्टेड, हँग टिल डेथ, राईट? व्हेरेज मला तो पिक्चर आवडला नाही इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन. Yeah. मला तो आवडला नाही म्हणजे तुला कदाचित तो नाही आवडू शकतो, इज individual, अ yeah. अनस्पोकन Yeah. सेंटेन्स, राईट? Yeah. सो तुझ्या बाबतीत तर आय मीन तुमच्या भरपूर असे उडून जातात ना की बाबा मी एवढी मेहनत करून एक सिनेमा बनवतात हो. आणि असं हे फालतू Yes. असं बोललं जातं. सो आता हे फिल्म बद्दल तरी फॉर्च्युनेटली इट डझंट रीच टू अस बिकॉज युजली पीपल आर व्हेरी ऑन सरफेस लेवल गुड. सो हे असं चेहऱ्यावर तरी कोणी बोलत नाही. पण युजल आता किती आपण जे गप्पा मारतोय त्यात हे कितींदा आलं की फीडबॅक देण्याचा हे इवन लाईक आय सेड लाईक हाऊ अ डिरेक्टर गिव्स मी फीडबॅक इज डिफरंट. इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेझंट अँड हाऊ इट वर्क्स ऑन मी. If it's given properly, I am able to implement it. But if it's not given properly, तर मग त्या सर्कलमध्ये अडकून बसते की अच्छा म्हणजे I'm not good enough. I'm not good enough. I'm not good enough. And then that stops me from giving my best. So I think when you give feedback, you have to know your motive. Is your motive to make sure that the front person should get better? Then you have to give it properly. Or just to is show just that to I'm bring better it than down. you. हां. देन तसं असेल तर मग ठीक आहे, मग तसंच द्या की हा पिक्चर बकवास आहे हे स्टेटमेंट. बट इफ यू जेन्युइनली वॉन्ट समबडी टू गेट बेटर, यू कुड से मला या फिल्ममध्ये हे नाही आवडलं, मे बी यू कुड हॅव डन दिस, और मे बी यू कुड Correct. फॉर अन ऑडियन्स लाईक मी, मला असं वाटतं की हे वर्क झालं असतं. द मिनिट तुम्ही असं दाखवता ना की मला तुझ्याहून जास्त कळतं, दॅट्स वाय एम गिव्हिंग यू फीडबॅक, समोरचा व्यक्ती रिसेप्टिव्ह नसणारच आहे. दॅट्स वाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो की तुमचं मोटिव्ह काय आहे. इफ युअर इंटेंट इज दॅट त्या व्यक्तीचं चांगलं व्हावं, देन जेन्युइनली यू हॅव टू थिंक बिफोर पुटिंग युअर वर्ड्स. नुसतं हे वाक्य करेक्ट. की हेमल, ही चूक मी पण केलेली आहे की मायथॉलॉजी नाही बोलत, मिथॉलॉजी बोलतात. मी आधी मायथॉलॉजी बोलायचो. Is it mythology? I didn't Yes. even know. Wow. Why have I been calling it mythology? Everybody calls it mythology. I'm going to use this. I'm going to use this trick also, and I'm going to use this piece of information also. So see, Mythology. I criticized you. Yeah, but I didn't even. Liked it, yeah? Yeah, but you didn't criticize me exactly. So Yeah, give me because feedback. I said I shared my weakness. आधी मी weakness share Yeah. केली की मी पण ती चूक करायचो. Yeah. You are okay with This is a great. See, I made a quote out of this. That don't criticize, give feedback. it. Yes. And there's a difference between the two, right? Yes. Criticize. The moment you start criticizing, you're saying that I'm superior. Words out. But when you're giving feedback, it's like more friendly, like the way you just did it. And I took it so easily. If you would have said, hello, तुला कळतंय का नाही हे काय use केलंस तू? It's not mythology, it's mythology. What would I have done? I said, okay, I'm leaving. Like, I don't want to be a part of your show. No, I wouldn't. I would never do that. I would never do that. Correct. But yeah, it's a approach's a difference. Another trick is called sandwich criticism. Sandwiched म्हणजे criticism. काय करायचं, जर मला तुझी काही चूक सांगायची, आय हॅव टू गिव्ह अ निगेटिव्ह फीडबॅक. फर्स्ट आय विल गिव्ह यू 2-3 पॉइंट्स ऑफ पॉझिटिव्ह फीडबॅक. Correct. की यार तू हे छान केलंस हा, त्याच्या ते जो लुक होता ना तुझा ऍक्टिव्ह मला जाम आवडला. देन आय विल स्मार्टली पुट अ नेगेटिव्ह फीडबॅक अँड अगेन आय विल कव्हर इट अप विथ अ पॉझिटिव्ह. Yes. कळणार पण नाही, Yes, absolutely. Absolutely. पण आता हे तुला सांगितलंय त्यामुळे तुला कळेल. No, but this works on me also and on every person. मला हे माहिती आहे. So good directors do that always. Yeah. They will tell you की काय बरोबर झालं आधी. Then they will tell you बस ये कम कर दो, ये वाला लुक कम कर सकती हो. And then वो अच्छा था, वो एंड का वो कर लेना. Sandwich. So that's a sandwich. करेक्ट. सुपर. बऱ्याच वेळा ना जेव्हा दोन नवीन लोक भेटतात एका सेमिनारला किंवा मीटिंगला कुठेतरी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट डू यू डू, म्हणजे इनडायरेक्टली व्हॉट डू यू डू फॉर अ लिव्हिंग. आय थिंक देर कॅन बी अ बेटर क्वेश्चन बिकॉज द What मोमेंट do you spend your most amount of time in the day? ते पण होऊ शकतो. व्हॉट आर Yes. युअर पॅशन्स. कारण Yeah. ह्या That's given in the book, right? येस It's या coming in the प्रश्नामध्ये book. प्रॉब्लेम काय आहे, द मोमेंट यू रिव्हील युअर प्रोफेशन Correct. आणि जर ते देर इज अ Correct. इनडायरेक्ट एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ स्टेटस ना, अच्छा ही ऍक्टर आहे, मी तर हे म्हणजे झालं ना, आता यू आर गोइंग टू Yeah. डॉमिनेट द I totally कॉन्व्हर्सेशन. get काही होऊ it, शकतं. yes. But I like that Instead- thing that's given in the book. That why first of all, affluent people will never ask that to you. की what do you do? म्हणजे त्यात आय थिंक एक हे दिलंय आपल्याला की द बिग फिश जे आपण म्हणतो, दे विल ऑलवेज, समबडी हू इज पॉलिश्ड विल ऑलवेज से दॅट हाऊ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ युअर टाइम इन अ डे. And that's such a nice way to put it. Super. Why do you have to ask what do you do? It sounds so की मी जजमेंटसाठीच हा प्रश्न विचारतोय. आता तू मला सांगणार आणि मग इट मेक्स अस अनकम्फर्टेबल. अँड इमॅजिन
God forbid, like that person is, let's say, at that time searching for a job. It's so uncomfortable for that person. So true. Very good point. It's so uncomfortable. What will that person say? न्यूनगंड येईल त्याला. Exactly. And if you ask him, how do you spend most of your time in the day? The same person can just reply, oh yes, I'm looking out for jobs comfortably. I'm reading books. Yeah. And it's so, Right. like, it's just the way you change, your approach changes. Very with good your way work. of avoiding the judgment. Correct. So my favorite part of reading habit is की जे काय मला मिळालं नवीन आयडिया, आय गो बॅक इन माय रिअल लाईफ अँड ट्राय टू कनेक्ट केलं का नाही केलं किंवा ऑपोजिट केलं. सो एकदा काय झालं, बुकलेट हॅड जस्ट टेकन सम गुड स्टेप्स आणि लोक ओळखायला लागलेली आणि फर्स्ट फॅन माझ्या घरी आंटी होती, 45-50 years old. शी वॉज व्हेरी क्युरियस टू मीट मी अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी. पहिल्यांदा झालं. तर ती आली, छान झालं सगळं. तिने मग कॉफी प्यायलो आम्ही आणि तिने एक छान गिफ्ट आणलं माझ्यासाठी. मी ते उघडलं आणि पर्सनलाइज्ड मग होता, त्याच्यावर माझं नाव, फोटो होता. आणि त्यांनी एक वाक्य असं म्हटलं ज्याने माझी पूर्ण एक्साइटमेंट कोसळली. यू नो व्हॉट शी सेड? अमृत, मी असं सगळ्यांसाठी करते. Oh. अँड द ऑथर सेज की ऑलवेज मेक द अदर पर्सन फील युनिक अँड इम्पॉर्टंट. Exactly. Yes. त्या लाईनने अच्छा हे सगळ्यांसाठी करते, आय एम नॉट स्पेशल. Yeah. आय एम नॉट क्रिटिसाइज. मला No, I get it. I उदाहरण get द्यायचं it. I इथे get की हे it. आपल्याकडून चूक नाही व्हायला पाहिजे. Correct. सो हे मी कसं यूज केलं की Correct. जेव्हा मला व्हॉट्सअपवरून सुरू करायचं होतं, मी आधी बुकलेट ॲप हो. नव्हता, आधी व्हॉट्सअपवर Yes. तुला पण व्हॉट्सअपवर Yes. माझे मेसेजेस यायचे. तर तिथे मी कुठे ग्रुप नाही बनवला, बिकॉज इफ आय एम सेंडिंग पर्सनली टू हेमल, Yes. आय एम मेकिंग हर फील स्पेशल, दॅट आय एम मेकिंग समबडी फॉर यू. यू आर नॉट वन ऑफ द मेनी. Yeah. राईट. सो ती आयडिया मी अशी वापरली. And this is actually a great example की आपण कसे ब्रॉडकास्ट मेसेजेस इग्नोर करतो versus a personally sent. हाय एव्हरीवन, गेट लॉस्ट. No, I don't want to read it. Yes. पण असं लिहिलं असेल की हाय हेमल, हे वी आर डुईंग दिस. बेसिक अगदी इन्व्हाइट असेल कुठल्या जागेचं, तर असे किती इन्व्हाइट्स असतात जे आपण इग्नोर करतो जर ब्रॉडकास्ट मध्ये आलेत. वर्सेस समथिंग दॅट्स बर्थडे मेसेजेस. बेस्ट एक्झाम्पल. त्याचे कॉपी पेस्ट केलेले किती बर्थडे मेसेजेस आपण वाचतो, नुसता एक न बघता थँक्यू पाठवतो. बट वेन समबडी टेक्स आउट द टाइम टू ऍक्च्युअली से हे हेमल, यू नो वॉट, आय रिअली लाईक दिस क्वालिटी ऑफ युअर्स, that incident has touched me when this happened and I wish you a year full of whatever. स्वतः लिहिलेला मेसेज it's more, it means something. सिम्पल versus- नाईस डीपी. Yeah. पण किती छान, लोकांना Yes. किती आवडतं ते. Yes. ते ग्रीटिंग कार्ड, विकत दिलेलं ग्रीटिंग कार्ड आणि हाताने बनवलेलं, कुठला पण जास्त Exactly. जपून ठेवतो. Exactly. Handmade one. Yeah. Somebody took out the time for me. That's a special feeling. आय थिंक केवढ्या गोष्टी आहेत या पुस्तकातून शिकण्यासारख्या, म्हणजे त्याला अंत नाहीये. 100%. एक पॉईंट मी सांगतो विच आय डू नॉट अग्री, Uh-huh. कारण आपण असं सगळं अग्रीमेंट मध्ये आहे. डू नॉट अग्री म्हणण्यापेक्षा इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. ते वाक्य असं आहे, आय थिंक पेज नंबर 34. वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन. म्हणजे फेक इट अंटिल यू मेक Okay. इट वगैरे. म्हणजे व्हिज्युअलाइज करा. Correct. सपोज तुझं शूटिंगचा सेट आहे, Correct. खूप लार्जर दॅन लाईफ मोठा Correct. पिक्चर आहे, क्रू आहे, तर घरनं तू व्हिज्युअलाइज करून जायचं की असं असं होणार आहे. दॅट इज इन्फ्युज पॉझिटिव्हिटी. पण माझ्यासाठी ते वाटतं की इट विल जनरेट परफॉर्मन्स एन्झायटी. मी अजून जास्त अँशियस होईन. वेरॅज हुसेन बोल्टचं मी बायोग्राफी वाचत होतो, दॅट वर्क फॉर मी. तो काय करतो माहितीये, ऑलिम्पिक्सचे फायनल्स, ही इज टेकिंग द स्टॅन्स टू रन फॉर द गोल्ड मेडल. डोक्यात टिपिकली काय विचार राहायला पाहिजे, देशासाठी मी गोल्ड मेडल आणणार, 1000 लोक माझ्याकडून अपेक्षा ठेवलेत. दॅट विल क्रिएट एन्झायटी. तो काय विचार करतो माहितीये, आज रात्री कुठल्या मित्राला घरी बोलवायचं, नेटफ्लिक्सवर काय बघायचं, काय मागवायचं स्विगीवरनं. सो व्हॉट आय लर्नड इज ट्रीट परफॉर्मन्स डे ॲज युअर प्रॅक्टिस सेशन and practice session As your performance. Oh wow, I love this. I love and this. I do this every single day. जेव्हा टेरेस वरती मी पुलअप्स मारतोय, nobody is there, Yeah. तर कॅज्युअल ॲटिट्यूड येणार ना. 10चे 9 मारले, पुलअप्स चालतो. आय लिटरली इमॅजिन खचाखच स्टेडियम भरलाय, इट्स ऑलिम्पिक फायनल्स आणि 10चे 12 मारतो. ट्रीट प्रॅक्टिस डे ॲज अ As परफॉर्मन्स your performance. परफॉर्मन्स ॲज अ प्रॅक्टिस. Yeah. इट इज कॉल्ड रिव्हर्स सायकोलॉजी. Yeah. आजही मी असं करून झालंय की आज मला इथे येऊन माझा वर्स्ट परफॉर्मन्स द्यायचा आहे, सर्वात घटिया. Sounds counterintuitive, I know. Yeah. Sounds stupid. It works for me. I have dropped all my guards. Yes. I have nothing to lose. Yeah. Look at my gestures. मला काहीच नाही आता Yeah. परवा आहे. Yeah. And we end up giving the best. Yeah, I think I am a mix of both. मला anxiety अशी होत नाही if I visualize. I have done that. I do that on days when I'm scared. Let's say, especially dance is something that I used to be very scared of. In the movies. कारण स्कूलमध्ये I was a great dancer, पण when I came to the movies I realized की इथे
तिथे जे ग्रेट होतं ते इथे बेसलाईन आहे. इथे यू हॅव टू कम्प्लीट द 4th स्टेप. तिथे काय तू 3.5 केलंस म्हणजे जे 4 बीट्स असतात तर तू 3.5 केलंस तर चालतं. तिथे गॅदरिंगमध्ये एव्हरीबडी इज क्लॅपिंग फॉर यू ओनली नो मॅटर वॉट. बट इथे तसं नसतं. इथे इफ यू डू 3 तर तुला ओरडा बसतो की तू 4th का नाही केलंस, 4th पण कर, कट कट कट, यू हॅव टू डू इट. सो वेन ती जराशी एन्झायटी माझी त्याबद्दल होती. सो एव्हरी टाइम वेन आय हॅव अ डान्स परफॉर्मन्स नाव आय लाईक टू वर्क व्हेरी हार्ड इन माय रिहर्सल्स. सो मी खूप हार्डवर्क करते आणि मग आय गेट स्केर्ड की उद्या मी ठीक करीन ना. सो त्यासाठी आय ऑफन डू दिस टेक्निक अगेन वेर आय विज्युअलाइज हाऊ आय एम डुईंग अ ग्रेट जॉब. की उद्या मी किल केलंय तर ती आय फाईट माय एन्झायटी विथ अ गुड विजन. की आय हॅव अ विजन की मला एन्झायटी काय आहे की व्हॉट इफ थिंग्स गो डाऊन साऊथ. तर आय थिंक अबाउट हाऊ एव्हरीथिंग अँड देयर समथिंग कॉल्ड EFT दॅट आय डू. इट्स कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. आणि ते एक टॅपिंगची टेक्निक असते. यू टॅप सर्टन पॉइंट्स इन युअर बॉडी अँड इट हेल्प्स यू सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम युअर ब्रेन in a way. So I visualize my expected outcome and I tap on it and my anxiety just flies away. Wow. EFT चं एक वेगळं आपण सेशन करू शकतो. If I have to go deep down and tell you what exactly it is. पण I fight my anxiety by visualizing the right outcome. So yeah, to each his own, right? You're supposed to find what works for you and you're supposed to sail in that. हेच आहे I think. हेच आहे यात एक्झॅक्टली. घेण्याचं. आय थिंक आपण या पुस्तकाच्या एक पाऊल पुढे जाऊन चर्चा केली आहे. कदाचित ज्या ऑथरने पण विचार केला आणि आय थिंक हे पुस्तकाचं सार्थक आहे. एक्झॅक्टली. यश आहे की आपण वी आर नॉट जस्ट लिव्हिंग द आयडियाज, वी ऑल्सो निगेटिंग व्हॉट सूट्स अस, व्हॉट डिड नॉट सूट अस. इट्स लाईक पोएम्स. यू रीड पोएम्स अँड तुझ्यासाठी त्याचा एक अर्थ वेगळा असतो, माझ्यासाठी टीचरने एक्सप्लेन केलेला वेगळा असतो. सो दॅट्स व्हॉट इट इज, राईट? इट्स based on my experiences I will understand, based on yours you will understand. Correct. The same quote can be understood differently. So yeah, yes. मजा आली हेमल. थँक्यू सो मच. Thank you so much. अशीच पुस्तकं वाचत राहा आणि अशीच कॉन्फिडंट राहा. Thank Very you sure so you are much, the rising star, no doubt. नाही, तुम्ही हे इतकं जे छान कामगिरी तुझी चालू आहे ती करत राहा. आय थिंक मेक इंडिया रीड वॉज समथिंग दॅट यू हॅड स्टार्टेड अँड आय एम लाईव्ह एक्झाम्पल राईट हिअर. आणि इतकं विजनरी तू आधीपासून आहेस. आणि व्हॉट आय लव्ह अबाउट यू इज दॅट यू हॅव बिग ड्रीम्स अँड यू चेस देम. यू डोंट गेट स्केर्ड बाय एनिथिंग. यू तू म्हणजे जस्ट जम्प करतोस आणि स्विमिंग स्टार्ट करतोस ओशनमध्ये. आय लव्ह दॅट अबाउट यू अँड कीप बिईंग द सेम पर्सन. वी नीड मोर ऑफ सच पीपल. सो हेमल, थँक्यू सो मच तू आल्याबद्दल आणि हाऊ टू टॉक टू एनीवन हे मला शिकवलंस पुस्तकाच्या द्वारे. सो खूप मजा आली. मलाही खूप मजा आली. थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी. त्यासाठी एक आमच्याकडून एक छोटीशी भेट वस्तू तुझ्यासाठी प्रोडक्शन टीम तर्फे. I love gifts. Oh wow, I love it. This is my newfound passion, by the way, biking. Oh really? Yes. Wow. This is a sign that I should pursue it. So happy reading and happy writing. Thank you so much. मग कसं वाटलं आजचं पुस्तक हाऊ टू टॉक टू एनीवन? मला तर खूप मजा आली. तर हे जे चॅनल आहे कॉकटेल स्टुडिओ याला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि एपिसोड लगेच मिळण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हॅपी रीडिंग अँड बाय बाय.